ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, मैं ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਰਮ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। पूर्व मुगल काल के जी आप 6 शासक पढ़ चुके हाँ, जिस दे विच सब तो पहला जो शासक आया सी वो सी बाबर। बाबर तो लैके जी औरंगजेब तक का जो इतिहास है उसनूं पूर्व मुगल काल या मुगल काल बोलिया जाता है। अते इस तो बाद का जो औरंगजेब तो बाद का समा है जी उसनूं बोलिया जाता है उत्तर मुगल काल, जो 1707 ईस्वी तो चल के चलता है जी 1857 ईस्वी तक का। जो पूर्व मुगल काल के शासक जी उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ एक सैपरेट वीडियो है जी जो अपने चैनल के ਉੱਪਰ ऑलरेडी अपलोड आ। पर जो उत्तर मुगल काल के शासक आ जाते हैं जी इस दे लगभग 12 शासक आ जाते हैं। इन्हों आप जी एक वीडियो के ही कवर करांगे, क्योंकि इन्हों बारे ज़्यादा डिटेल के अपने तो प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जी उन्होंने सब नूं आपां अज दी एक वीडियो के ही कवर कर लवांगे। जेकर तुसीं इस वीडियो नूं जी ध्यान नाल देख लेने हो, बिना स्किप कीते एंड तक देखते हो, तो उत्तर मुगल काल के शासकों विचों तुहानूं कोई भी प्रश्न आ जाएगा जी, तुहाडा कोई भी प्रश्न मिस नहीं होएगा। तुसीं एक वीडियो नूं देख के जी सारे इस टॉपिक नूं क्लीयर कर सकते हो। हुण शुरू करते हैं जी आप अज दी अपनी वीडियो। उस तो पहला जी जेकर तुसीं फस्ट टाइम पंजाब एजुकेशन चैनल ते विजिट कर रहे हो तो पंजाब एजुकेशन चैनल नूं जी हुणे सबसक्राइब कर लो अते सारियां ही वीडियोज़ दा जी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लैण लई पंजाब एजुकेशन चैनल नूं हुण तुसीं टैलीग्राम ऐप ते भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। हुण शुरू करते हैं जी आप अज दी अपनी ये वीडियो। जिवें कि आपां वीडियो के शुरू में ही गल कर चुके हैं जी कि जो मुगल काल का समा है इसनूं आपां पूर्व मुगल काल ते उत्तर मुगल काल के भागों के विच वंडदे हैं। जो पहला समा सी जी जिसनूं आपां पूर्व मुगल काल कहने हैं, इस दे विच 6 शासक होए आ जी, जिस दे विच बाबर तो लैके औरंगजेब तक शासक होए सी। इन्हां नूं आपां बहुत ही डिटेल दे नाल जी अपने चैनल के उपर पढ़ चुके हैं। इन्हां दे बारे बहुत सारियां वीडियोज़ अपने चैनल के उपर अपलोडेड ने। जेकर तुसीं वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्हां दा लिंक जी तुहानूं उपर आई बटन 'च मिल जाएगा, पहलां तुसीं वो वीडियोज़ नूं देख लेना। अज दे अपने मेन टॉपिक बारे गल करन तो पहलां जी आपां जो ये पूर्व मुगल काल के 6 शासक होए आ, इन्हां दे समय नूं, इन्हां दे नावां नूं ते इन्हां दे बारे जो कुछ मुख बिंदु आ जी उन्हां नूं पढ़ लैंदे आ। मैं आस करदा जी कि तुसीं जो ये पहलां वालियां वीडियो आ, जो पूर्व मुगल काल दीयां वीडियो आ, वो देखण तो बाद ही अज दी वीडियो देख रहे होंगे। जेकर तुसीं वो वीडियोज़ पहलां देखियां तो अज दे जो आपां हुणे डिस्कस करन जा रहे हैं जी टेबल नूं, इस दे नाल तुहानूं जी एक वारी रिमाइंड हो जाएगा कि तुसीं की पढ़िया सी, उस दे विचों की मुख पॉइंट ने, किहड़ा शासक कदों आया, उसका समा किन्ना किन्ना सी। इदां ही जदों आपां हर रोज़ उस चीज़ नूं देखते रहने हैं जी, वार वार पढ़ते हैं तो अपने वो ऑटोमैटिकली याद हो जाती है, उसनूं कोई भी रट्टा मारन की आपां नूं लोड़ नहीं पैंदी। सब तो पहला जो शासक होया जी मुगल काल का वो सी बाबर। इसका समा सी जी 1526 तो लैके 1530 ईस्वी तक का, लगभग 4 साल का समा जी इसने राज किया। जो बाबर के बारे जी अपने मेन गल याद रखनी है वो है जी पानीपत का पहला युद्ध, जिहड़ा लड़िया गया सी जी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं। ठीक है जी, बाबर ने इस युद्ध के विच जित प्राप्त करके ही भारत के विच जो मुगल वंश है जी इसकी शुरुआत की सी। जो ये पानीपत का पहला युद्ध है जी ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं लड़िया गया। इसकी तुसीं पूरी डेट याद रखनी है, आपां नूं कई बारी पूछी जाती है। इस तो बाद जो दूसरा शासक मुगल वंश का आउंदा है जी वो सी हुमायूं। ये बाबर का पुत्र सी। इसका राज करन दा समा जी 2 पार्टां दे विच वंडिया होया। पहला सी जी 1530 तो लैके 1540 ईस्वी तक का। फिर कुछ समय के लिए जी इसका राज खत्म हो जाता है, जो कि लगभग 15 साल का गैप पैंदा है जी। इस तो बाद ये जी दोबारा तो गद्दी ते आउंदा है, जो सी 1555 ईस्वी दे विच, अते नैक्सट साल दे विच ही इसकी मौत हो जाती है जी 1556 ईस्वी दे विच। ये जो इस दे शासन दे विच गैप पिया सी, जो 15 साल का इंटरवल आया सी जी इस दे शासन दे विच, वो आया सी जी शेरशाह सूरी करके। जो शेरशाह सूरी सी जी इसने हुमायूं नूं हरा के भारत दे विचों भजा दिता सी, अते हुमायूं नूं 15 साल जी भारत दे विचों बाहर ही रहना पिया सी। इस तो बाद जो मुगल वंश का तीसरा शासक बनता है वो सी जी अकबर, जो हुमायूं का पुत्र सी। इसका शासन का समा सी जी 1556 तो लैके 1605 ईस्वी तक का। लगभग जी 50 साल इसने राज किया। इस दे समय दे विच जी पानीपत का दूजा युद्ध होया, जिहड़ा होया जी 5 नवंबर 1556 ईस्वी नूं। ये युद्ध अकबर और किस दे विचकार होया सी जी, ये तुसीं कमेंट्स दे विच दसना है। जेकर तुसीं वीडियो देखी है तो तुहानूं याद होना चाहिए कि किस किस दे विच ये युद्ध होया सी। इस तो बाद जो चौथा शासक आउंदा है वो है जी जहांगीर, जिसका राज करन दा समा सी जी 1605 ईस्वी तो लैके 1627 ईस्वी तक का। ये अकबर का पुत्र सी। ठीक है जी, इस दे बारे जी आपां नूं एक मेन गल याद रखनी चाहिए, जो आपां नूं ज़्यादातर प्रश्न पूछी जाती है। इसने जी 16 मई 1606 ईस्वी नूं गुरु अर्जन देव जी जो सिखां दे 5वें गुरु सी जी उन्हां नूं शहीद कीता सी। इस दे बारे काफ़ी बारी आपां तो प्रश्न पूछे जाते हैं जी, तो गुरु साहब की जो ये शहीदी की पूरी डेट है जी आपां ने याद रखनी है। अते जो ये गुरु साहिबान सी जी 5वें गुरु सी गुरु अर्जन देव जी, ये सिखां दे पहले शहीद होए जी। सिख धर्म दे विच जो पहले शहीद सी वो गुरु अर्जन देव जी होए सी।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1628 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1658 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਪੂਰਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1712 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। 1707 'ਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1712 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਦਰ, ਦੂਜਾ ਜਹਾਂਦਾਰ। ਜੋ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1712 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1713 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫੁਰਕਸ਼ੀਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1713 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1719 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਫੁਰਕਸ਼ੀਰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 2 ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੀ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1754 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ, ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 2 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀ 1754 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1758 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੋ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1806 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1837 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1837 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1858 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ 11ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਫਰ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 9 ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਫੁਰਕਸ਼ੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ।
इस तो बाद ਦੇ जो चारों रह जाते हैं जी उन्होंने पिछे 2-2 लगता है, यानी कि आलमगीर दूजा, शाह आलम दूजा, अकबर दूजा तो बहादुर शाह जफर। ठीक है जी। इन्हों ने तुसीं नावां नूं जरूर याद रखना, समय नूं भी याद रखना, जिन्ना कि तुहाडे तो हो सके तुसीं समय नूं याद रखना। वैसे चार्ट नूं जेकर तुसीं हर रोज़ देखते हो जी, टेबल नूं बार बार देखते हो तो फिर ही याद होएगा। जेकर तुसीं आखोगे जी एक बारी 5 मिनट रट्टा मार के आपां याद कर लीए तो इदां सिर्फ 5 मिनट ही याद रहिंदा, इस तो बाद बंदा भुल जाता। इसनूं तुसीं वार वार देखते रहना है ताकि तुहाडे वधिया तरीके याद होवे। हुण एक एक करके जी आपां ये सारे शासकां नूं पढ़दे हां, इन्हां दे विचों की अपने तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, की मुख बिंदु आ, उन्हां सब नूं जी आपां एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो उत्तर मुगल काल का पहला शासक आ जाता है जी, इसका नाम है बहादुर शाह, जिसका समा है जी 1707 ईस्वी तो लैके 1712 ईस्वी तक का, लगभग 5 साल का समा जी इसने राज किया है। जो बहादुर शाह है जी, इसनूं शाही बेखबर के नाम नाल भी जानिया जाता है, शाही बेखबर नाम भी इसे का ही लिया जाता है। जो ये शाही बेखबर है जी एक उपाधि सी जो बहादुर शाह के द्वारा धारी गई सी। इस उपाधि के नाम ते ही जी इसका नाम बन गया सी शाही बेखबर। इस तो बाद आप गल करते हैं जी कि बहादुर शाह कौन सी। जो बहादुर शाह है जी ये औरंगजेब का पुत्र सी। औरंगजेब जो 6वें नंबर का मुगल शासक सी जी, वो इसका पिता सी। जो बहादुर शाह है जी इसके 2 भरा होर सी, जिस दे विच पहला सी जी आजम और दूसरा सी जी कामबख्श, जिन्हां दे नाल जी उसका राजगद्दी दे लई युद्ध होया। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ कि जो औरंगजेब आ उसका भी अपने भरावां दे नाल जी युद्ध होया सी गद्दी प्राप्त करन दे लई। उसे तरह ही जी जो औरंगजेब दे पुत्र है जी, जो ये 3 पुत्र आ औरंगजेब दे, इन्हां दे विच भी राजगद्दी दे लई युद्ध हुंदा है। भावें कि जो औरंगजेब आ जी इसने अपने जिउंदे जी एक वसीयत बना दी सी अते उस दे विच जो साम्राज्य उसका बंटवारा भी लिख दिता सी, पर तुहानूं पता है जी कि जदों पावर की भुख होंदी है, जो गद्दी की भुख होंदी है, बहुत बुरी होंदी है। तो इस दे नाल की है जी कि बंदा लालच दे विच आ जांदा ते वह अपणिआं दे नाल भी युद्ध करने शुरू कर दिंदा है। यही इत्थे होया सी। इस तो बाद की होया जी कि जो ये बहादुर शाह है इसने अपने भरा आजम नूं जजाऊ दे युद्ध विच अते अपने जो कामबख्श भरा है जी उसनूं बीजापुर दे युद्ध दे विच हरा दिता। यानी कि दोनों भरावां नूं जी, एक नूं जजाऊ दे युद्ध दे विच ते दूसरे नूं बीजापुर दे युद्ध विच हरा के गद्दी प्राप्त कर ली। अते जो बहादुर शाह है जी इसने सिखां ते मराठियां दे नाल भी संधि कर ली सी ते उन्हां दे नाल जो मित्रतापूर्वक संबंध सी जी वो बना लए सी। जिवें कि आपां पढ़िया सी कि जो औरंगजेब आ जी वो सारिਆਂ दे नाल युद्ध करदा रहिंदा सी, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान सी, वो किसी होर धर्म नूं पसंद नहीं करदा सी। पर जो उसका पुत्र बहादुर शाह सी इसने जी सब दे नाल मित्रता कायम कीती सी। ਅਤੇ जो बहादुर शाह है जी इसकी 1712 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ मौत हो गई, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ शासक ਬਣਿਆ ਸੀ उस समय ही इसकी उम्र जी 63-64 साल सी ਅਤੇ 1712 तक इसकी एज ज़्यादा होने करके इसकी मौत हो गई सी। उत्तर मुगल काल का जो दूसरा शासक आता है जी उसका नाम सी जहांदार शाह। इसका राज करने का समय जी 1712 तो लैके 1713 ईस्वी तक का, लगभग 1 साल ही इसने राज किया है। जो जहांदार शाह है जी बहादुर शाह का पुत्र सी। जो इस तो पहला वाला शासक सी बहादुर शाह, उसका पुत्र जो जहांदार शाह है जी वो अगला शासक बनता है। जो जहांदार शाह है जी एक मूर्ख ते पागल व्यक्ति सी, यानी कि मैंटली अनस्टेबल सी जी, एक समझदार व्यक्ति नहीं सी। जो जहांदार शाह जी इसका एक वैश्वा दे नाल प्रेम संबंध सी। जो जहांदार शाह है जी ये भी अपने पिता बहादुर शाह दे वांगू अपने भरावां दे नाल गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है, जिस दे विच जी एक जुल्फिकार खान नाम का एक व्यक्ति हुंदा है जी, जो एक सामंत सी, यानी कि उस समय का एक पावरफुल व्यक्ति सी। जो जुल्फिकार खान है जी ये जहांदार शाह नूं सपोर्ट करता है, तो जिस दी सहायता दे नाल जो जहांदार शाह है जी अपने 3 भरावां नूं हरा दिंदा है तो खुद शासक बन जाता है। ਜਦੋਂ जहांदार शाह शासक बन जाता है जी तो वह अपनी सहायता करने वाला जो जुल्फिकार खान जी दी उसनूं वजीर बना दिंदा है, यानी कि अपना वजीर बना के उसनूं एक शक्तिशाली पोजीशन के उपर रख लैंदा है। जो जुल्फिकार खान है जी यही असल दे विच शासन नूं चला रहा हुंदा है, क्योंकि जो जहांदार शाह है जी वो तो मैंटली अनस्टेबल हुंदा, एक मूर्ख व्यक्ति हुंदा। इस दे नाल की हुंदा है जी कि जो सारी असली शक्ति हुंदी है, जो राज की असली शक्ति हुंदी है, वो वजीर बने हुए जुल्फिकार खान दे कोले ही हुंदी है। जो 1 साल का समा सी, इस दे विच ज़्यादातर जो राज के फैसले लए सी वो जुल्फिकार खान के द्वारा ही लेते गए सी। इस तो बाद की हुंदा है जी कि जो जहांदार खान इसका भतीजा हुंदा है उसका नाम सी जी फुरखशीर। वो सैयद भरावां की मदद के नाल जो जहांदार शाह जी इसका 1713 ਦੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कतल करवा दिंदा है। ਅਤੇ जो फुरखशीर है जी ये इस तो बाद उत्तर मुगल काल का तीसरा शासक बनता है। जो उत्तर मुगल काल का तीसरा शासक आ जाता है जी इसका नाम है फुरखशीर, ਅਤੇ इसका शासन का समय है जी 1713 तो लैके 1719 ईस्वी तक का, लगभग 6 साल का समय जो फुरखशीर ने गद्दी के उपर शासन किया सी। जो सैयद भरा जी जिन्हां दी मदद दे नाल फुरखशीर ने अपने चाचे जहांदार खान का कतल करवा दिता सी ते नवां शासक बन गया सी। उन्हां दा नाम देख लैंदे आ। इन्हां दे विचों जो पहला सैयद भरा सी जी उसका नाम सी अब्दुल्ला ते दूसरे दा नाम सी जी हुसैन खां। जो सैयद भरा जी जिवें कि तुसीं लास्ट स्लाइड दे विच देखिया होना कि इन्हां दे नाल मैं
किंग मेकर लिखिਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किंग मेकर ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੈयद ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈयद ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किंग मेकर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ठीक है जी, इत्थे की है जी कि जो सैयद भरा ये फुरखशीर की मदद करते हैं। जो फुरखशीर है जी इसनों कायर शासक भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर मुगल काल के किस शासक नूं कायर शासक कहा जाता है तो कहा जाता है जी फुरखशीर नूं, क्योंकि इस दे द्वारा जी कुछ अजिहे काम किए गए सी, इस करके ही फुरखशीर नूं आपां कायर शासक कहने आ। जो फुरखशीर जी शासक बन जाता है तो इस तो बाद की हुंदा है जी अपनी हैल्प करने वाले जो सैयद ब्रदर होंदे आ जी उन्हां दे विचों जो अब्दुल्ला खां है जी उसनूं वज़ीर बना लैंदा है, अपना वज़ीर बना लैंदा है, अते जो हुसैन खां हुंदा है जी उसनूं मीर बख्शी बना लैंदा है। मीर बख्शी उस समय जी सैना का जो प्रबंध हुंदा है जी उसनूं देखदा है। एक टाइप नाल तुसीं कह सकदे हो कि उस समय दा ये डिफेंस मिनिस्टर हुंदा है जो मीर बख्शी पोस्ट सी। इस तरह जी दोनों जो ये सैयद भरा सी एक साम्राज दे विच जी एक शक्तिशाली पोजीशन दे उपर आ जांदे आ। जो फुरखशीर है जी इसने जुल्फी खां का कतल करवा दिता सी। ये जुल्फिकार खां कौन सी जी जिसने जो इसके चाचे जहांदार खां की हैल्प की सी, उसी का कतल करवा दिता जाता है जी फुरखशीर के द्वारा। ठीक है जी, उसने अपने चाचे का तो पहले ही कतल करवा दिता सी, फिर जो उसके चाचे की हैल्प करने वाला सी जी जुल्फिकार खां उसका भी कतल करवा दिंदा है। इस तो बाद जी एक जो मुख घटना जी जिसके बारे आपां नूं काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं यह है जी कि फुरखशीर ने एक सिख नूं शहीद किया सी जिन्हां दा नाम सी जी बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर नूं जी 1716 ईस्वी दे विच जो फुरखशीर है जी इसने दिल्ली दे विच शहीद करवा दिता सी। ये प्रश्न जी आपां नूं कई बार जो पंजाब लैवल के पेपर होंदे उन्हां दे विच पुछया ही जाता, इसलिए तुसीं इस नूं जरूर याद रखना कि जो बंदा सिंह बहादुर है जी इसकी जो शहीदी हुई है जी वो हुई है 1716 ईस्वी दे विच, अते इस समय जो मुगल शासक सी जी वो फुरखशीर सी ते फुरखशीर ने ही बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करवाया सी। जो फुरखशीर है जी इसने 1717 ईस्वी दे विच अंग्रेज़ां नूं बंगाल दे विच जी मुफ्त वपार करन दे लई एक फरमान जारी किया सी जिसनूं शाही फरमान कहा जाता है जी। इस फरमान के अधीन जी अंग्रेज़ों तो एक रकम लै ली गई सी, उन्होंने तो एक वाजबी रकम एक बार लै ली तो उस तो बाद जो उन्होंने बंगाल का खेतर दे दिता गया कि इत्थे तुसीं बिना किसी टैक्स के जी मुफ्त वपार कर सकते हो। जिवें कि आपां नूं पता है जी कि जो उत्तर मुगल काल का समा जी इस तो पहला ही जो अंग्रेज़ आ भारत दे विच आ गए सी, जो यूरोपीयन शक्तियां वो भारत दे विच अपने पैर जमा चुकियां सी। ठीक है जी, उस समय जो अंग्रेज़ सी वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक व्यापारी के रूप में भारत दे विच आए सी। इस समय जो अंग्रेज़ है वो अपनी शक्ति नूं वधाउंदे आ क्योंकि जो फुरखशीर है जी ये भी अंग्रेज़ों नूं एक बहुत वधिया एक उन्होंने ऑपरचुनिटी दे दिंदा, उन्होंने एक अधिकार दे दिंदा। इस जो फरमान है जी इसनूं अंग्रेज़ों का मैगना कार्टा भी कहा जाता है। मैगना कार्टा का मीनिंग हुंदा है जी कि कुछ सरकारी अधिकार मिलने जिस दे नाल बहुत फ़ायदा हुंदा है। ठीक है जी, इसलिए इसनूं अंग्रेज़ों का मैगना कार्टा कहा जाता है। इस दे विच जो अंग्रेज़ है जी इन्हां दी स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई सी बंगाल दे विच। ये फुरखशीर के द्वारा की गई जी एक बहुत वड्डी भुल सी क्योंकि अंग्रेज़ों ने जी इस दा बहुत ज़्यादा फायदा चुक्या तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो आर्थिक लाभ इस दे नाल होया सी। समा लंघण दे नाल जो सैयद भरा ते जो फुरखशीर है जी इन्हां दे विच संबंध बिगड़ गए सी। भावें कि जो सैयद भरा है जी इन्हां दी हैल्प दे नाल ही जो फुरखशीर है वो शासक बनिया सी, पर बाद दे विच जी हौली हौली इन्हां दे विच जो संबंध है वो बिगड़ गए सी। इसे कारण जो सैयद भरा है जी उन्होंने फुरखशीर नूं अन्ना करवा दिता सी अते 1719 ईस्वी दे विच जो फुरखशीर है जी उसका कतल करवा दिता जाता है सैयद भरावां दे नाल। इस दे नाल ही जो फुरखशीर है जी उसका शासन भी खत्म हो जाता है। लास्ट स्लाइड दे विच आपां पढ़िया जी कि जो फुरखशीर है इसका कतल सैयद भरावां दे द्वारा ही करवा दिता जाता है, जिन्हां नूं आपां किंग मेकर कहने आ जी, जिन्हां ने फुरखशीर नूं शासक बनन दे विच मदद कीती सी। हुण उही जो किंग मेकर भरा जी वो अगे जाके दो होर शासकां नूं गद्दी दे उपर बिठाउंदे आ, जिस दे विच चौथे नंबर तो जो शासक आ जांदा है जी उसका नाम है रफ़ी उद दरजात, जो कि फरवरी 1719 ईस्वी दे विच गद्दी ते बैठदा है तो जून 1719 ईस्वी तक इसका जो शासन है जी वो चलदा है। इन्ना घट समा इसका शासन क्यों चलिया जी ये आपां वेख लैंदे आ। जो सैयद भरा जी फरवरी 1719 दे विच जो रफ़ी उद दरजात है जी इसनूं मुगल वंश का अगला शासक बना दिंदे आ, पर इस तो बाद की हुंदा है जी कि जो ये रफ़ी उद दरजात आ इसनूं टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है, टीबी की बीमारी हो जाती है जी इसनूं, अते 1719 ईस्वी नूं ही जून दे विच इसकी जो मौत है जी वो हो जाती है। इत्थे जी जो एक टीबी बीमारी है जी इसका जेकर तुहानूं पूरा नाम नहीं पता तो पूरा नाम भी दस दिंदा है जी। इसका नाम हुंदा ट्यूबरोकुलोसिस, ट्यूबरोकुलोसिस कहा जाता है जी, इसनूं तुसीं पूरा नाम भी याद रख सकते हो। ਜਦੋਂ जून 1719 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ टीबी ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਸੈयद ਭਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਜੋ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ ਜੀ ਇਹ ਜੂਨ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਪੇਚਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस पेचिस बीमारी कारण सतंबर 1719 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ जो रफ़ी उद दौला जी इस ਦੀ भी मौत हो जाती है। यानी कि किंग मेकर ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, रफ़ी उद दरजात ਤੇ रफ़ी उद दौला, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਈਦ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਸਈਦ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ 5 ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਈਦ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਈਦ ਭਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸਨੇ 1720 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਖਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਜੋ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਅਵਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਅਵਧ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਦਤ ਖਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਵਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਜੀ ਲਗਭਗ ਉਹ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸ ਈਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਵਧ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ।
ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1754 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਾਸਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1754 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1758 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੋ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਹਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1758 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1759 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੀਜਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਰਾਜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1759 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1806 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੋ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 1759 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 2 ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਰਾਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਇਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1788 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1806 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਜਾਊ ਦੌਲਾ, ਮੈਂ ਸਰਾਜੂ ਦੌਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਾਜੂ ਦੌਲਾ ਤੇ ਸਜਾਊ ਦੌਲਾ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1837 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ 1835 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1837 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ, ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੰਗੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਜੀ 1862 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਫੁਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁਰਖਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਗਏ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।
ਫੁਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਫੀਉਦ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਫੀਉਦ ਦੌਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਚਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1754 ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ, ਜੋ 1754 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1758 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਹ 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1806 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1837 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ, ਜੋ 1837 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 1857 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ PDF ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ PDF ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।